حاضر ہوں۔ رات وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، میڈیا آزاد ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور عدلیہ اپنے احکامات جاری کر رہی ہے اور اس پہ منعم عمل ہو رہا ہے۔ میڈیا واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہا ہے، ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی جمہوریت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ کتنی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کس حد تک ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مہمانوں سے ملواتا ہوں، ان کا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً پہچان جائیں گے۔ بیرسٹر صبغت اللہ قادری صاحب، QC قادری صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرا مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خواجہ نوید صاحب ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ قادری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ وزیر اعظم نے جو کچھ کہا کاش وہ صحیح ہوتا، لیکن یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو پاکستان میں، لیکن میں پاکستان میں نہیں ہوں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جہاں تک میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں جو پاکستان سے آتے ہیں، ان تک یہ خبر ابھی نہیں پہنچی ہے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس ملک میں ایک جمہوری ملک میں، ایک تہذیب یافتہ ملک میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت علی کے بقول پورا مجھے یاد نہیں کہ جس ملک میں اگر کفر جو ہے، اگر انصاف نہیں ہے، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہاں پہ کفار کی حکومت بہتر ہے، بہتر ہے۔ تو عدلیہ تو آزاد ہے، لیکن عدلیہ کی آزادی کے معنی کچھ ہونے چاہیے۔ عدلیہ پریشر، ایک یہ ہے کہ عدلیہ پریشر ایکسپٹ نہیں کرتی۔ ماضی میں عدلیہ کو ٹیلی فون آتے تھے کہ مرتضیٰ کو پھانسی دے دو، ضیاء الحق کا، تو انہوں نے پھانسی دے دی، اور اس کے بعد ہمارے چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کو مانا کہ جی ہاں وہ میں نے فیصلہ غلط کیا، مجھ پہ پریشر تھا۔ لیکن اب عدلیہ آزاد ہے، کیونکہ چیف جسٹس جو آج کل ہیں انہوں نے مشرف کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ کو معلوم دنیا جانتی ہے، اور وہ ہاؤس اریسٹ میں رہے، بہت ججز رہے، تو اس حد تک تو آزاد ہے۔ لیکن ہمارے خواجہ صاحب آپ سے زیادہ بول سکتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے معنی یہ نہیں ہے وہ فیصلہ دے دیں۔ فیصلہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، فیصلہ تو آپ ایک گھر میں بلا کے 4-6 وکیلوں کو کہ فیصلہ دے دیں، اس فیصلے کا کوئی اثر بھی ہو۔ آزاد عدلیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ انصاف کرے اور انصاف کو فوری طور پہ لاگو کیا جائے، عمل درآمد ہو۔ اس عدلیہ کے فیصلے جو ہے یہ حکومت، مشرف نے وہ نہیں کیا جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ مشرف نے آخر میں عدلیہ کو نکال دیا، اس نے سوچا اگر عدلیہ کو میں نے رہنے دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وردی اتارو تو مجھے اتارنی پڑے گی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگلی حکومت جو جمہوری آئے گی وہ عدلیہ کو نہیں سونپی ہے، وہ کرے گی نہیں۔ وہ بحث تھا کہ بھائی عدلیہ آزاد ہے، مشرف عدلیہ نے فیصلہ کیا میں وردی اتار دوں، اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ میں نہیں اتارا۔ یہاں NRO لیگل سوئٹزرلینڈ خط لکھو، نہیں لکھتے، کل یہاں کچھ ہمارا، حتیٰ کہ ایک آفیسر وہ کریں، ایک آفیسر اتنے پیسے دیے ظفر قریشی، اس کو واپس لاؤ، نہیں لاتے۔ تو عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے۔ عدلیہ آزاد ہے، پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے، آزادی سے جو چاہے کہے، ہم اسے نہیں روک رہے، یہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے، لیکن اس کے فیصلے ہم آزاد ہیں، ہم بھی آزاد ہیں۔ عدلیہ آزاد ہے، فیصلہ دے، ہم آزاد ہیں فیصلہ کو عمل درآمد نہ کرائیں، مانے یا نہ مانے۔ تو جنگل کا راج ہو گیا نا، آپ بھی آزاد میں بھی آزاد، ہے نا، آپ مارے مجھے میں رہوں نہیں۔ ایک کالر ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہلو جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ ہاں جی احمد جرمنی سے جی قادری صاحب اور خواجہ صاحب آئے ہیں۔ جی بالکل آئے ہیں جی، میں ریگولر کالر ہوں آپ کا، اوکے جرمنی سے۔ اچھا جی فرمائیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں سب ان کی خدمت میں سلام پہلے پیش کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کے پروگرام ہم دیکھتے رہے ہیں، ٹھیک، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو SM ظفر صاحب ہیں جی وہ ایوب کے زمانے سے ساتھ چل رہے ہیں؟
हेलो जी जी सुने, बोलते जाए आप, हाँ बोलते जी। जाएं। तो उन्होंने वो भी आए थे 2 हफ्ते कबल यहाँ पे लंदन में, और स्पीच भी की, और उन्होंने डिनाई किया कि मैंने किसी का आमिर का साथ कभी नहीं दिया, जबकि उन्होंने ज़ियाउल हक के जमाने में पूरा साथ और काफ लीग में थे, और सेनेटर आप भी हैं। ये बताएं कि आप ऐसे जो लोग बात भी करने में झूठ बोलते हैं और फिर अदलिया आजाद है। अहमद साहब, हाँ जी। अहमद साहब, बात यह है कि जफर साहब यहाँ नहीं हैं, उनको बुलाएंगे प्रोग्राम में तो उनसे ये बात पूछेंगे। उनके जवाब को आप नहीं दे सकते। अहमद साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। क्या हुआ कि मैं पाकिस्तान में भी होता हूं, जब सुनता हूं ये जितने हमारे मौजूदा लीडर हैं, ये हैं जनाब, जब खड़े होते हैं तो ऐसी जबरदस्त तकरीरें करते हैं आमिर के खिलाफ। वो फिर कहते हैं, रात को मैंने वजीर आजम की भी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा अयूब खान आमिर था, फिर उन्होंने कहा ज़ियाउल हक आमिर था, फिर उन्होंने कहा मुशर्रफ आमिर था। अच्छा, अब ये भूल जाते हैं कि अयूब खान की कैबिनेट में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब 8-9 साल तक मिनिस्टर थे, फिर वहीं से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। फिर ये भूल जाते हैं कि ज़ियाउल हक जो है, नवाज शरीफ साहब दरियाफ्त ज़ियाउल हक की हैं, वहां फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने उनको आज इस जगह पे पहुंचाया। फिर इसी तरह मुशर्रफ के जो पौधे लगाए हुए हैं, अच्छा हमारे खुद वजीर आजम भी उस जमाने में ज़ियाउल हक की कैबिनेट में शायद मिनिस्टर रहे हैं, शूरा में भी रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं आमरियत वो फलाना। अरे भाई, ये सारे आमरों की गोद में पल कर आप बड़े होते हो, फिर जब आप इधर आते हो फिर कहते हो कि आमरियत आमरियत आमरियत। कौन सी आमरियत? अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। कादरी साहब कुछ इसमें कमेंट करना चाहता है। ख्वाजा साहब ने जो बात कही मैं रोज सुनता हूँ। हाँ जी, बात सीधी है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ठीक, एक बात, ये कुछ ज्यादा ही भूल है। एक सेकंड। जी जी, हजरत उमर बुत परस्त थे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह उनको इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत नहीं। ठीक। तो एक उम्र चाहिए मुझे। रायात पे आ गए। भुट्टो ने जो कुछ किया अयूब खान के साथ, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन उसने उसका कुफ्फारा अदा कर दिया, कंट्रीब्यूशन आमिर के खिलाफ। भुट्टो साहब की तो बात ही और है, वो तो लेकिन भाई साहब, आपकी बात में तस्लीम करता हूं, सिर्फ एक इख्तिलाफ है। ये बात सही है कि मैंने गलतियां की हैं, मैं आमिर के साथ रहा, तो इसकी मानी नहीं है कि आप मेरे रास्ते बंद कर दें सही होने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि फिर हमने पीसीओ की ओथ ली थी, पीसीओ की चेयर उन्होंने भी ली थी, चौधरी साहब ने, उनकी 17वीं तरमीम में गंगा में आ गए और हम घर आ गए। नहीं, आई एग्री, अब बोले, लेकिन बात यह है, जो ये सब हैं, ये सब आमरों के दौर में रहे। अब हमारा मेरे दोस्त बाबर अबान साहब मिठाई बांटी उन्होंने भुट्टो के लिए, आज वो भुट्टो के चल रहे हैं, लेकिन आज तक टीवी पे आके उन्होंने नहीं कहा मैं माफी मांगता हूं मिठाई बांटने पे। मुझे शर्मिंदगी है अपने उस तौर पे। अगर जो लोग आमरों के साथ रहे हैं वो आके कहें, कल वजीर आजम कहते कि वो आमिर था, अयूब खान आमिर था, भुट्टो साहब ने उसका कुफारा अदा किया, ज़ियाउल हक आमिर था और मैं माफी मांगता हूं कि मैं उसके साथ था, आज मैं कुफारा अदा करता हूं। नहीं कहा ना, आप नहीं कहा, मैं मत कर रहा हूं, नहीं कहा। जो बातें इन लोगों को चाहिए, ये उस वक्त तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकती जब तक कि वही लोग जो मुशर्रफ के साथ थे कल नया जनरल उसके साथ चले जाएंगे। बात सीधी है। यार बैठे हुए हैं सर जाने के लिए, रोज दुआ मांगते, सुबह अखबार देखते हैं कि कब आ रही है तकरीर मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ लोग टोला बनाकर बैठे हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। मैंने तो देर क्यों हो रही है अजीज? मैंने जमाने में माशाल्लाह के खिलाफ 7 दिन के बाद मुझे जेल में डाला। उस दिन से आप तो चैंपियन आदमी हैं। उस दिन से मैंने हमेशा माशाल्लाह की मुखालफत की और आपने स्टैंड लिया, ठीक है, पीसीओ का था, आपका अपना एंगल था, इंसाफ करना चाहते थे आपने इंसाफ दिया, आप पे किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपने गलत काम किया। पीसीओ की बात मुझे भी ताज्जुब हुआ कि आपने क्यों लिया, वो टेक्निकल बात थी, लेकिन ये है कि आपने इंसाफ तो किया ना सर। माशाल्लाह 1400 केस डिसाइड किए, आज दुनिया शश करती है, हमारे फैसलों को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन लॉ की किताबों में बन गए ना, वो लिखे गए, आज उन्हें वो प्रेसिडेंट्स बन गए। लेकिन आज जो लोग घूम रहे हैं, हर आदमी कहता आमिर आमिर आमिर, ये सब आज भी आमरों की पैदावार हैं और उस पर शर्मिंदगी का ऐलान नहीं किया है।